آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سب سے اچھی کتاب کی، تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم، مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے، چونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی، کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا، اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے۔ کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا، اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے، جبکہ داخلے کا سال ہے شوال میں داخلہ ہوا، اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی، اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی۔ لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے، اسی لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے۔ مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے، اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا، اب میں 450 بچے چاہیے، ورنہ 50 کمرے ہیں، اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں۔ اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری۔ وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے۔ اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے۔ سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز۔ صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے، لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو، تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر، وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے، لوگ ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے۔ یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے
ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا. 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے. سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا. فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت. ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں. آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا. لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے. اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا. اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم. اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا. اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں. اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں. یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں. فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے. سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں. ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے. یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار. بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں. بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں. صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست. اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں. اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ. یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے. اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے. موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل. بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں. وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم. اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں. اور مہاراشٹر، گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں. نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے. چونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے. اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے. ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی. اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی. ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی. سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی. کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں. اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی. ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ. ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک. لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے. لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے. دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے. لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا. ادرک زبردست چیز ہے. لہسن، ادرک، ہلدی. یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے. بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک
ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا. لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا. آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے. کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ. سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پلول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے. ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا. جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا. جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا. اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے. وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں. علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں. ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی. ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی. الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی. تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اس لیے سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے. یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ
बीच में जो स्पेस है, उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक कि जंगलों के प्रकार, यहां तक कि समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है? ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है? कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में 1 से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि 1 से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में 1 से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो 1 से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो किसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है? इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करो, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है, ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth, जमीन आसमान की पैदाइश में, in the changing of the night and the day, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करें, अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वह मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए
कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास, अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वो झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ती। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा, और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल सोशल मीडिया में साथ टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है, एक कमेंट का एक तूफान लगा हुआ हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है। नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। अच्छा, उसका अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वह रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है, तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या? सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है। इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है? इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं,
कितनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे उयबो नकाइस से पाक है मालिक। इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा, ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए, खाओ। तुमको बकरे का गोश्त चाहिए, खाओ। तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद है, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है, आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया।
आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई, फजर में लंबी किरात होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी किरात की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुक्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है, मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। ये मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है। जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाही हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी मस्जिद जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गोंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हथियारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। सब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हो गए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताला करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बाताज बादशाह था और आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं,
ہو, کھانے کی تکلیف ہو رہے, پہننے کی تکلیف ہو رہے, مکان کی تکلیف ہو رہے, میرا کام ہے نمک روٹی کھا کے دین کی باتیں بتانا. اس وقت میں بادشاہ آتے تھے, لیکن جب سے مینیجر بن گئے وہ کہ صاحب پڑھانا بھی تم کو ہے, چندہ بھی تمہیں کو کرنا ہے, اگھنی تم کو وصولی کرنی ہے, اگھن کے موسم میں تم کو جانا ہے, اور ہم ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو, ہم کو صرف سوکھی سرداری کرنی ہے, تم کو پیسہ لا کے میرے پاس دینا ہے, اور چندہ تنخواہ مانگنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہے. جمعہ کے دن مسجد کا چندہ مسلمان دے, اور یہ سیکریٹری صاحب اس کو گن لائے, اور پھر امام صاحب اس کے پاس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے, اور اس میں بھی آنکھ دکھائے اور 2-4 گھنٹے کی دیری کرے. یہ پبلک کا پیسہ دینے میں اتنا درد ہوتا ہے, لیکن جس دن وہ سیکریٹری اپنا پیسہ دیتا تو نہ جانے امام صاحب کو کیا گز کر دیتا. تو یہ باتیں اس لیے ہو گئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا سسٹم الٹا پلٹا کر لیا, نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی, جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے, آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے, آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے, اس مدرسے میں ہوتا کیا ہے, اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے, اس مدرسے میں کون سا علم ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. چونکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا چل رہا ہے, یہ ساری نعمت ہمارے لیے, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ویجیٹیبلز, ڈرائی فروٹس, یہ کارن, ساری چیزیں ہمارے لیے ہے, یہ جانور ہمارے لیے, سواریاں ہمارے لیے, ساری نعمتیں ہمارے لیے. تب سوال ہوگا میں کس کام کے لیے؟ جب بندہ اس پر غور کرے گا تب جواب ملے گا, پھر بندہ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو کر اپنا کام اسی پیٹرن پہ, اس سانچے میں ڈھالنے کی وہ کوشش کرے گا, اسی اپنے کام کی طرف, اصل کام کی طرف بندہ متوجہ ہوگا. چونکہ ہمارے گھر میں چرچا کھانے پینے کا ہے, ہمارا بچہ بھی کھانے پینے والا پیدا ہو رہا ہے. کب ہم نے جنت کی کہانی بتائی, کب ہم نے جہنم کی کہانی سنائی, کب ہم نے اس کو عالم دین کی فضیلت بتائی, کب ہم نے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی. تو ہم نے انجینئرنگ, میڈیکل کالج, داروغہ, ماسٹر, ٹیچر, سرکاری نوکری, پالیٹکس, راجنیتی, سیاست, پردھان, سمیتی, یہی ساری چیزیں بننا تھا. ہمارے بچوں کے دماغ میں میری باتیں سن سن کر ایک جنون چڑھ گیا ہے. نماز کون پڑھے گا اس زمانے میں؟ ہمیں پردھان بننا ہے, ہمیں مکھیا بننا ہے, ہمیں سمیتی بننا ہے, ہمیں صاف وارڈ کونسلر بننا ہے, ہمیں سانسد بننا ہے, ہمیں ودھایک بننا ہے. کون مولانا مولوی بننے کے لیے جائے؟ ہمیں ماسٹر بننا ہے, ہمیں داروغہ بننا ہے, ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں انجینئر بننا ہے, خوب اچھا سے کمانا ہے, مکان بنانا ہے, اچھی گاڑی خریدنی ہے, اس کے بعد بڑھاپے میں 1 درجن بیماری میں گھر جانا ہے, پھر اچانک موت آئی, مر کے قبرستان چلے جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو 100 سال کی چھوٹی سی دنیا, 1 سیکنڈ والی, اس کے لیے 25 سال محنت کرنا, اس کے بعد 30-40 سال نوکری کرنا, اس کے بعد پھر مر جانا. اس کے لیے اتنا برین لگانا ہے, کیسے پڑھیں, کیسے لکھیں, 18 گھنٹے اسٹڈی کریں, کون سا علم سیکھیں کہ IAS نکال دیں, IPS نکال دیں, نیٹ نکال دیں, فلاں ایگزام نکال دیں, ڈاکٹر بن جائیں. ساری انرجی اسی 2 پیسہ کما کے 2 روٹی کھانے پر فوکس ہو گئی. جہاں مرنے کے بعد جانا ہے, اس دنیا کی بات کون کرے گا؟ نہ باپ نے سکھایا, نہ ماں نے سکھایا, نہ کبھی عالم کے پاس آ کے بیٹھے. یہ دنیا کے 100 سال 1 سیکنڈ, اور جہاں مر کے پہنچے وہاں ایک نئی دنیا کا جب آغاز ہوتا ہے, وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے دنیاوی گنتی کے حساب سے. تو اب یہ باتیں باپ نے کبھی سنایا ہی نہیں. تو بچہ گھڑی کے پیچھے پاگل ہے, بائک کے پیچھے پاگل ہے, بچہ اسکول کے پیچھے پاگل ہے. باپ نے کبھی جنت کی بات نہیں بتائی, باپ نے کبھی جہنم کی بات نہیں بتائی. یہ بچیاں ہماری بھاگتی رہیں گی غیروں کے ساتھ. قصور صرف باپ اور ماں کا ہے, جس نے گھر میں کھانے پینے, مٹن, چکن, بیف, اور صاحب واچ, کلوک, پینٹ, شرٹ, ٹی شرٹ کی باتیں ہوتی رہی, جینز کی باتیں ہوتی رہی, سجانے سوارنے کی تو بچوں کے دل دماغ میں وہی بات ہے. ہینڈسم اسمارٹ, ہینڈسم اسمارٹ, اس کا شوہر کیا خوبصورت ہے, اس کی بیوی کیا خوبصورت ہے, سارے سماج میں ایسی دلہن نہیں آئی ہے. تو سامنے جو بچہ میرا کھڑا ہے اس کے دماغ میں تو بات آئے گی, مجھ کو بھی اسمارٹ چاہیے, دین ملے نہ ملے, مجھ کو بھی نوکری والا شوہر چاہیے, دین رہے یا جائے. کون دین کی پرواہ کرتا ہے؟ اگر ہماری لاکھوں بچیاں غیر مسلم انجینئر کے ساتھ بھاگ گئی, 100%
90% قصور اس ماں باپ کا ہے جس ماں باپ نے بچوں کے سامنے جنت کی بات نہیں کی, آخرت کی بات نہیں کی, جہنم کی بات نہیں کی. وہ بات کی خوبصورتی کی, وہ بات کی نوکری چاکری کی, وہ بات کی کاروبار کی, وہ بات کیا بزنس کا, وہ بزنس لیا ایمان لوٹا, چہرہ کا حسن دیکھا ایمان لوٹا. جب بات ہوتی مصطفیٰ کی, جب بات ہوتی فاطمہ الزہرا کی, جب بات ہوتی حسن کریمین کی, جب بات ہوتی جنت پانے کی, جب بات ہوتی مصطفیٰ کے فاقہ کی, جب بات ہوتی اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی گزارنے کی, تب ہمارا بچہ کہتا نہیں نہیں میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں, میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں, میں غلام محمد بن جاؤں. دنیا ملے نہ ملے, جنت مل گئی تو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی. یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی, جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی, جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی. یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, اللہ کی نعمتوں کو چرچا میں کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, کیونکہ تم کو جانا ہے, بزنس کرنا ہے, روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے, تو اب تم کو سواری چاہیے, لے لو. یہ اونٹ تمہارے لیے ہیں, یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں, یہ خچر تمہارے لیے ہیں, یہ گدھا تمہارے لیے ہے. والخیل والبغال والحمیر, یہ اونٹ, یہ گھوڑا, یہ خچر, یہ سب تیرے لیے ہے. خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ, ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ. یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ. تم اشرف المخلوقات ہو, تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم, لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا, نہیں چل پاؤ گے. مگر یہ جانور ہے اونٹ, اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے. وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں, وہ جہاز بن کے دوڑتا. یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے. یہ گھوڑا ہے, تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا. مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے, نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا, جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے, جہاں ایروپلین نہ جا سکے, جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے, وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے. یہ عجوبہ ونڈرفل جانور, یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو, وزینہ زینت کا کام. جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندے رہتے تھے, وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا. اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں, ایک طرف 10 گھوڑے بندے ہوئے رہیں. جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے, وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے. دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے, دروازے پہ 10 بھینس بندے ہوئے ہیں, دروازے پہ 10 گھوڑے بندے ہوئے ہیں, دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں. ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لترکبوها وزینہ, تاکہ تم ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام. کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا. یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا, چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا, ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا. اونٹ ہے دیکھنے کی چیز, گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز, اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز, لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. شاذ نادر, کم استعمال. زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے. سائیکل, موٹر سائیکل, ٹیمپو, ٹوٹو, کار, اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار, لگژری کار, 50 لاکھ کی کار, 100 کروڑ کی کار بھی. تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے, سڑک پہ 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے. 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں, 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں. یہ کار کی سواری. اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری, یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, سامان لے کے جائیں. زبردست سواری ہے ٹرین کی. اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز. 300-500 یاتری کو لے کے جائے, 90 یاتری کو لے کے جائے. چھوٹا پلین, بڑا پلین, جمبو پلین, جس میں 397 لوگ سوار ہیں. 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے, 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں. کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟
क्या चर्चा है ट्रेन का, क्या चर्चा है प्लेन का, क्या चर्चा है टू व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है, और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ और कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयखलुकु मा ला तालमून, वयखलुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यखलुकु या फेल मुजारे का सेगा मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, या दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यखलुकु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वह पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यखलुकु, वह पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलु, वह करता है एक मर्द या करेगा एक मर्द। यफ़अलाने, वह करते हैं दो मर्द या करेंगे दो मर्द। फिर मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए है। वयखलुकु मा ला तालमून। यखलुकु का मतलब आज न ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद है, जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है। ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां है, तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक
कतरा दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह माँ का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा, माँ के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर माँ की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चले फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, चूंकि औरतों को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक माँ का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद माँ का दूध पीना हराम है, तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक माँ का दूध, 2 साल के बाद माँ का दूध पीना हराम है, अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलोब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से।